السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زوینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 27۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ منظر ہے ہسپتال کا، جہاں آئی سی یو کے دروازے کے باہر پیلس کے تمام افراد اضطرابی کی کیفیت میں کھڑے تھے اور کچھ بیزار سے۔ نازلی اور اینا تو آئی سی یو کے دروازے کو چپک گئی تھی اور اے جے بھی ان کے ساتھ ہی تھا، باقی سب تھوڑے فاصلے پر تھے۔ جب تم گھر چلے جاؤ، ہرمان کو بھی لے جاؤ، برہان کو بھی لے جاؤ، کافی وقت سے تم دونوں یہاں ہو۔ آفندی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے انہیں مخاطب کر گئے، جو واقعی اب تھک چکے تھے۔ نہیں آفندی، کوئی بات نہیں، تم سب بھی تو یہیں ہونا۔ انہوں نے فقط فارمیلٹی پوری کی۔ نہیں، تم لوگ جاؤ، دیکھو برہان بھی تھک چکا ہے، گھر جا کر ریسٹ کرو، ہم لوگ بھی جلدی آ جائیں گے۔ اچھا، اگر تم کہہ رہے ہو تو ہم چلے جاتے ہیں، ویسے بھی شاید آج یمنا نے آنا تھا اور میرا خیال ہے وہ اب تک پہنچ چکی ہوگی۔ جبل صاحب قدرے اونچی آواز میں شاید اے جے کو سنانا چاہتے تھے۔ ہاں تو پھر تم دونوں کو گھر جانا چاہیے، بیٹی آ گئی ہوگی تو تم لوگ جاؤ، فریش ہو جاؤ، ہم بھی آتے ہیں۔ جبل صاحب مان گئے اور برہان کے ساتھ ہسپتال سے وہ پیلس کی اور روانہ ہو گئے۔ پیچھے انہوں نے ابھی 15 منٹ ہی انتظار کیا تھا کہ ڈاکٹر آئی سی یو کے دروازے سے باہر آئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پیشنٹ کی سرجری کامیاب ہو گئی، ان کے دل کا سراغ بھر گیا ہے، فی الحال تو وہ بے ہوش ہے، لیکن 24 گھنٹوں کے اندر اندر کسی بھی وقت ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر کے لفظوں نے انہیں تسلی اور سکون ایک ساتھ عطا کیا، حالانکہ اے جے نازلی کو بازو سے تھامے کھڑا تھا اور ڈر تھا ڈاکٹر کہیں کچھ برا نہ کہہ دے۔ ڈاکٹر، ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ نازلی بے تابی سے بولی۔ البتہ اس کا تو دل چاہ رہا تھا وہ سجدے میں گڑ گڑا کر روئے اور شکر ادا کرے اس ذات کا جس نے اس کے حوضان کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ جی مل تو سکتے ہیں، مگر کوشش کرے کہ ایک ایک جا کر مل لے، زیادہ لوگ جائیں گے تو پیشنٹ کو ڈسٹربنس ہوگی۔ پھر ڈاکٹر چند اور ہدایتیں کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ جب عین وقت اینا نے نازلی کو اور نازلی نے اینا کی سمت دیکھا، جسے کہنا چاہ رہی ہو میں چلی جاؤں پہلے۔ شکر ہے کہ بچے کو کچھ نہیں ہوا، اللہ نے اسے ایک نئی زندگی دے دی ہے، ہم بہت شکر گزار ہیں حوضان کے جس نے میرے بیٹے کی جان بچائی۔ جاؤ نازلی بیٹا، پہلے آپ ملاؤ، آپ کے تو پروفیسر تھے نا۔ آفندی صاحب نے لفظ پروفیسر پر زور دیا، پتہ نہیں کیوں۔ بے وقت نازلی نے اس بات میں سر ہلاتے اینا کو دیکھا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ نازلی ہولے ہولے قدم اٹھاتی اندر گئی تو اس کے پیچھے کوئی نہیں گیا۔ اپنے قدم اسے وزنی لگ رہے تھے، اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے درمیان اور حوضان کے درمیان نہ جانے کتنے میلوں کا فاصلہ حائل ہو جو سمٹ ہی نہیں رہا ہو۔ نازلی نم آنکھوں سے حوضان کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر آکسیجن ماسک موجود تھا۔ پھر بالآخر وہ میلوں کا فاصلہ طے ہوا اور نازلی اس کے قریب پہنچ گئی اور وہیں اس کے پاس بیڈ پر جگہ بنانے لگی۔ آج وہ نازلی کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، ورنہ وہ ہمیشہ اپنی شرارتی بیوی کو گھوریاں ڈالتے ہوئے ہی نظر آتا تھا۔ آج حالات ایسے نہیں تھے، آج وہ تک رہی تھی اور جسے تکنا چاہیے تھا وہ فی الحال بے ہوش تھا۔ نازلی نے شدت سے دعا کی کہ اسے جلدی ہوش آ جائے تاکہ وہ بالکل پہلے کی طرح نازلی کی طرف دیکھے اور نازلی اس کی نظروں سے بے چین ہو۔ آج میں اتنے سالوں بعد اس طرح روئی ہوں۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گئی، زبان پر سب سے پہلے شکوہ آیا، اور آتا بھی کیوں نہ، سارے شکوے شکایتیں اسی سے ہی تو تھی۔ لاسٹ ٹائم بھی اپنے پسندیدہ ٹوائے کی ٹوٹ جانے کی وجہ سے روئی تھی، اور آج شاید پسندیدہ انسان کی وجہ سے۔ وہ سنجیدہ تھی، بے حد سنجیدہ۔ کیا وہ نازلی تھی؟ شاید ہاں، یا شاید نہ۔ آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر باہر آ رہے تھے، جی متلا رہا تھا، کچھ وزنی ہو رہا تھا، شاید دل یا گلے میں پھنسا آنسو کا پھندا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے حوضان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے ہاتھ پر جھک گئی۔ پھر نہ کوئی آواز آئی، نہ وہ اٹھی، بس اس کا وجود ہچکولے لے رہا تھا، لیکن رونے کی بسک آہٹ کچھ بھی نہ تھی۔ پورے 5 منٹ اس کے ہاتھ پر سر رکھنے کے بعد وہ اٹھی تو آنکھیں خشک تھی اور چہرہ زرد۔ آپ نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ آپ چاہتے تھے میں آپ کے لیے روؤں، آپ چاہتے تھے مجھے احساس ہو کہ میرا دل اب میرا نہیں رہا۔ وہ بولتی بولتی رکی، آواز رند گئی، بستر پر لیٹا وجود بے بس و حرکت تھا، لیکن اس کے پاس بیٹھی نڈھال لڑکی اسے کچھ سنانا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں یہ سب آپ کی پلاننگ تھی، آپ کو پتا تھا مجھے ایسے ہی اپنی فیلنگز کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے یہ سب کیا تاکہ میں تڑپ تڑپ کر روؤں اور آپ یہاں بستر پر لیٹے آرام سے میری حالت دیکھیں۔ ایک یہی راستہ تھا آپ کے پاس۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ آپ کو غلط لگتا ہے، میں تو بس انسانیت کے ناطے۔
वो खामोश हुई। क्यों झूठ बोल रही थी? क्यों उसे इल्ज़ाम दे रही थी? आप उठेंगे तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तो नहीं रोई आपके लिए, ना आपको इस हालत में देखकर मेरा दिल रुका था। फिर से खामोशी का दौरानिया आया, एक तवील दौरानिया। मैं आपको नहीं बताऊंगी कि डॉक्टर के लफ्ज़ों ने मेरे जिस्म से जान खींच ली थी। आपकी वजह से मैं सब कुछ शक में मुब्तला कर आई हूँ। अब बताएं मुझे कि मैं क्या करूँ, सबको क्या बोलूँ कि मैं आपके लिए इतना पागल क्यों हो रही थी। और शायद सच में मुझे इतनी जल्दी एहसास ना होता जितना जल्दी आपकी इस हालत ने करवा दिया। नाज़रीन नरमी से अब अपनी मुलायम उंगलियां उसके बालों में चलाने लगी। फिर काफ़ी वक्त वो उसके पास बैठी उसके चेहरे के एक एक नखोश को हिफ्ज़ करती रही। ये पहली बार था और बहुत अजीब था। मलेशिया की खारी सड़कों पर वो शख्स अंधाधुंध गाड़ी को भगा रहा था। ना अपनी होश थी और ना ही किसी और की। इस वक्त जो उसके दिमाग में सवार था वो लफ्ज़ उसकी रूह को ज़ख्मी कर रहे थे। निशा की आवाज़ और उसके अल्फाज ज़ारान की समातों पर छाए हुए थे। उसे इस्तराब करने के लिए। एल्फ गिर गई, उसका काफ़ी खून बह रहा था। एल्फ गिर गई, उसका काफ़ी खून बह रहा था। एल्फ गिर गई, उसका काफ़ी खून बह रहा था। उसे लग रहा था ये अल्फाज एक दफ़ा नहीं बल्कि तीन तीन दफ़ा उसके कानों में गूंज रहे थे। निशा ने जैसे ही उसे कॉल करके बताया था वो वैसे ही होटल की जानिब रवाना हो गया। और अब एक झटके से गाड़ी को ब्रेक लगाते उसने गाड़ी रोकी। आंधी तूफान की तरह बाहर निकलता हुआ होटल के अंदर भागता हुआ आसपास के हर चीज़ को फरामोश कर गया। हालांकि लोग उसे देख रहे थे मगर उसे परवाह नहीं थी। बस जिसकी परवाह थी वो गिर चुकी थी, उसका खून बह रहा था। अभी तक कान उन लफ्ज़ों के इर्द गिर्द शाय शाय कर रहे थे। वो दीवानावार भागता हुआ ऊपर वाले फ्लोर पर आया और लिफ्ट पकड़ते जल्दी से वो एल्फ के कमरे तक पहुंचा। इस दौरान उसकी सांसें फूल गई थी, तेज़ रफ्तार पकड़ गया। धड़कन बेतरतीब हो गई धड़कन बेतरतीब हुई, हलक तक खुश्क हो गया। फिर जब वो दौड़ता हुआ हक्का बक्का सा अंदर पहुंचा तो उसके तो सही मानों में 14 तबक रोशन हुए। वह जैसे जान बेड पर बेजान पड़ी थी। सर से बहुत खून बह रहा था जो सफ़ेद बिस्तर को भी आलूद कर गया। एक तरफ निशा और जोहा बैठी थी जबकि दूसरी तरफ लेडी डॉक्टर जो शायद अभी आई थी। ये सब कैसे हुआ? एल्फ कैसे गिर गई? इनका इतना खून कैसे बह गया? तुम दोनों कहाँ थी? ध्यान नहीं रख सकती थी? वो वालहाना अंदाज में बैठ के करीब आता उन पर गरजा जो अब वहाँ से उठती ज़ारान को जगह दे रही थी। उसका दिमाग माऊक हो चुका था। तभी वो उन्हें आप से तुम कहने लगा था। ज़ारान हम साथ ही थे मगर पता नहीं कैसे एल्फ गिर गई। हमने पकड़ा भी लेकिन तब तक वो ये सीढ़ियों का काफ़ी फासला तय कर चुकी थी। निशा परेशानी के आलम में बोली, तब है तुम दोनों पर साथ होकर तुम लोगों से मैडम का ख्याल नहीं रखा गया। हटो यहाँ से, इनका इतना खून बह चुका है, उन्हें फौरी अस्पताल लेकर जाना होगा। ज़ारान तेज़ी से उसकी ओर बढ़ा और उसके बेहोश वजूद को अपनी बाहों में भरने लगा। लेकिन इससे पहले ही निशा ने उसे रोक लिया। ज़ारान डॉक्टर मौजूद है यहाँ पर, वो एल्फ का चेकअप कर रही है। तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? निशा अब उसे गुस्सा दिलाने लगी थी। उसका दिल चाहा था निशा जोहा का हाथ पकड़े और उन्हें कमरे से बाहर निकाल फेंके। क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा इनका इतना खून बह चुका है? उन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए और तुम लोगों ने डॉक्टर ही यहाँ बुला ली। डॉक्टर अब कॉटन की मदद से उसके सर का जख्म साफ करने लगी थी। लेकिन ज़हरान के ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो दोबारा से आगे बढ़ा और एल्फ को झट से एहतियात से अपनी बाहों में भर गया। मैं अस्पताल जा रहा हूँ, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा इनका खून बह रहा है? ज़हरान की मखरूती उंगलियां एल्फ के जिस्म में धंस रही थी। वो उसे लिए दरवाजे की सिमत बढ़ गया। जब पीछे से निशा ने आवाज़ लगाई। एल्फ ने मना किया था कि उससे अस्पताल ना लेकर जाया जाए। तभी लेडी डॉक्टर को घर बुलाया। निशा फॉर्मल थी लेकिन ज़ारान ना पलटा, वो रुक ज़रूर गया। हालांकि वहाँ मौजूद 3 लोगों के जहन में थोड़ी देर पहले हुई गुफ्तगू तेज़ी से गर्दिश कर रही थी कि ये सब करने से हमें पता चल जाएगा। हाँ, एक यही तरीका है और अगर वो ना आया, वो ज़रूर आएगा और अपने साथ अपने सीने में दबाए जज्बात भी लाएगा। फिर तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा ना। बारी बारी उसे सब मिलाए थे। हर माह बुरहान दोबारा से अस्पताल आया था। उसने मायसा को अभी कुछ नहीं बताया था। आफंदी साहब को ऑफिस से कॉल आ गई तो वो अर्जेंट मीटिंग के लिए चले गए। हालांकि फरियाल बेगम वहाँ ही थी। डॉक्टर से उन्होंने बात कर ली थी। उसे डिस्चार्ज तो बहुत मुश्किल से मिला था, सिर्फ इस सूरत पर कि 2 नर्स उसके साथ जाएंगी। कल तक उसे डिस्चार्ज होना था, इसलिए आज सबका इरादा अस्पताल ठहरने का ही था। सिवाय हरमान के जिसे साले से ज़्यादा बीवी की फिक्र थी, अब घर भी तो किसी को रहना था ना। मिसेस आफंदी, ये आपके पेशेंट की कुछ चीज़ें हैं। वो आईसीयू से बाहर आई थी कॉफ़ी लेने के लिए जब एक नर्स दौड़ती हुई उसके करीब आई और हाथ में पकड़ा पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। बाकी सब अंदर थे और फरियाल बेगम ही बस बाहर थी, इसलिए उन्होंने वो पैकेट थाम लिया। फिर वो कॉफ़ी लेने चली गई और जब वापस आई तो पैकेट में मौजूद हौजान का मोबाइल रिंग होने लगा। पहले उन्होंने तवज्जो ना दी, फिर जब दोबारा से मोबाइल रिंग हुआ तो पैकेट से बाहर निकालने लगी, उसे गर्ज से कुछ ज़रूरी ना हो।
اس غرض سے کہ کچھ ضروری نہ ہو۔ بی جان کالنگ۔ انہوں نے موبائل نکال کر اپنے سامنے کیا تو اسکرین پر جگمگاتا ہوا بی جان کالنگ لکھا آیا۔ وہ سوچنے لگی اٹھائے یا نہ اٹھائے، جبکہ بار بار موبائل وائبریٹ ہو رہا تھا۔ بی جان، لیکن حزان کی تو کوئی فیملی نہیں ہے، وہ سوچنے لگی۔ پھر جب دوبارہ موبائل رنگ ہوا تو انہوں نے اٹھا کر اپنے کان کے ساتھ لگا لیا۔ بی جان نے مائسا، اینا سب کو کال کی تھی، لیکن وہ اٹھا ہی نہیں رہی تھی، اور اب وہ بار بار حزان پر ٹرائی کر رہی تھی، جو کہ بالآخر اٹھا لی گئی تھی، اور اٹھانے والی ان کی بڑی بہو تھی۔ انہوں نے کال تو اٹھا لی تھی، لیکن کیا ان دونوں کی گفتگو ہونی تھی؟ اور اگر ہونی تھی تو بی جان نے اور فریال بیگم نے بخوبی ایک دوسرے کی آواز پہچان لینی تھی۔ اوہ، تو یہ پی ڈی ایف بھی ادھر پوری ختم ہو گئی ہے۔ میں اس کے آگے دوسری پی ڈی ایف کو ایڈ کرتی ہوں۔ ہیلو ہیلو، آواز نہیں آ رہی کیا؟ موبائل کو کان کے ساتھ لگاتے ہی فریال بیگم بلند آواز میں بولی، لیکن شاید دوسری طرف خاموشی تھی یا پھر سگنل ایشو ہو رہا تھا۔ کوئی بول کیوں نہیں رہا؟ کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ شاید سگنل ایشو ہی ہو رہا تھا۔ تبھی فریال بیگم کی آواز بی جان تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ دوسری جانب بی جان بھی ہیلو ہیلو کر رہی تھی، مگر رابطہ کسی صورت ممکن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دفتن فریال بیگم نے جھنجھلا کر موبائل کان سے ہٹاتے اسکرین پر جگمگاتی بی جان کے نمبر کو یوں ہی دیکھا تو بیک وقت موبائل سے آواز ابھری، مگر مدھم حنیف کمزور سی آواز، ہیلو حزان بیٹا، تم بول کیوں نہیں رہے؟ ٹھیک تو ہونا؟ بی جان کے فکرے مکمل ہو گئے۔ جب عین وقت فریال بیگم نے دوبارہ موبائل کان کے ساتھ لگایا تو بی جان کی آواز اسپیکر پر دوبارہ سے ابھرنے لگی، بیٹا تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ بی جان بولی تو فریال بیگم چند ثانیے کے لیے ساکت، منجمد، شل اور حق دق ہی رہ گئی۔ یہ آواز، یہ احساس، یہ لہجہ نیا تو نہیں تھا، کچھ تھا جو اندر سے محسوس ہوا تھا، شناسا سا لہجہ، کسی سے مشابہت رکھتا تھا، لیکن کس سے؟ وہ ضعیف سی آواز انہیں اپنے بہت پاس سے سنائی دی، ہیلو، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ آپ کون ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں بولی۔ بہت کچھ چھٹکا تھا، مگر ذہن پر دباؤ نہ ڈالا گیا، کوشش نہ کی، یا کوشش کے باوجود بھی ذہن پر سائے نہ لہرائے۔ پھر اگلے ہی لمحے جو شائے شائے کی آواز آ رہی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی۔ موبائل سوئچ آف ہو گیا، بیٹری ڈیڈ ہو گئی۔ انہوں نے موبائل کان سے ہٹا لیا، مگر ذہن پر ایک ہی سطر بار بار گردش کرنے لگی، بیٹا تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچ کر نتیجے پر پہنچتی، بیک وقت آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ارمان خان زادہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ ماما میں گھر جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلے، فضان اب ٹھیک ہے، جلد ہی اسے ہوش بھی آ جائے گا، پھر کل آ کر میں اسے ہسپتال سے لے جاؤں گا۔ آج رات کے لیے اے جے، اینا اور نازنین اس کے ساتھ ہی ہے۔ وہ موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے کے دوران بولا۔ فریال بیگم فسوخیزی سے باہر نکلتی اس کی جانب متوجہ ہوئی، ارمان تم چلے جاؤ، مائسا کا خیال رکھنا ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں بچوں کے ساتھ۔ فریال بیگم اس کی پیارے نقوش والے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولی، نہیں ماما، بابا نے بولا ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ کو گھر لے جایا جائے، وہ تھک چکی ہوگی، دیکھ لیں میٹنگ کے دوران بھی بابا کو آپ کا ہی خیال ہے۔ ارمان چھیڑنے والے انداز میں بولا تو بے اختیار ہی فریال بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی۔ اچھا چلو پھر جا کر کھانا بھی تیار کروانا ہے۔ وہ ارمان کے ساتھ چل پڑی۔ اس کا موبائل اور پیکٹ میں موجود تمام ضروری چیزیں فریال بیگم کے پاس تھی، جو وہ اپنے ساتھ بیگ میں ڈالے پیلس لے آئی تھی۔ پر پورے راستے بی جان کی آواز نے انہیں خاصا پریشان کیا تھا۔ پتہ نہیں آواز کس کی تھی، لیکن ایسا بھی لگ رہا تھا کہ سنی ہوئی ہے، جانی پہچانی ہے، مگر پہچانی بھی نہیں جا رہی تھی، عجیب ہی اضطرابی تھی۔ پھر جلد ہی ارمان کی گاڑی پیلس کے پاس آتی رکی۔ گاڑی پارکنگ کرنے کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ ہال میں انٹر ہوئے تو ارمان کی پہلی نظر ہی مائسا سے ٹکرائی، جو سیڑھیاں اترتی ہوئی نہ جانے کہاں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ریسٹ کرنا سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ لمبے لمبے ڈگ بھر کر اس کے قریب جاتے ارمان نے اسے بازو سے تھامتے سخت لہجے میں کہا، اسے آرام کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ تھی کہ پورے پیلس میں گھوم رہی تھی، نہیں تو کیا میں پورا دن کمرے میں ہی بیٹھی رہوں؟ تھک گئی تھی تو باہر آ گئی، اور باقی سب کہاں ہے؟ کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اینا کدھر ہے؟ اپنے بازو چھڑواتے مائسا نے ایک سوال کے بعد دوسرا سوال کیا۔ دفتر فریال بیگم چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، بیٹا کیسی ہو آپ؟ اب طبیعت ٹھیک ہوئی؟ آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے، کچھ چاہیے تھا تو ملازمہ کو کہہ دیتی۔
फरियाल ने अकीदत से मायसा के हाथों को अपने हाथों में थामा। दफतन मायसा ने उन्हें अचंभे से देखा। उनका रवैया बदला था और बदलाव बहुत बेहतरीन था। आंटी, मैं अब ठीक हूँ, आराम करके थक चुकी हूँ। कमरे में बोर हो रही थी तो सोचा हॉल का चक्कर लगा लूँ, लेकिन यहाँ तो कोई था ही नहीं। उसने शान उचकाते अतराफ में निगाहें दौड़ाई। बाबा मीटिंग में मसरूफ़ है और बाकी सब अस्पताल। हरमान बेलचक लहजे में बोला, अंदाज सर्द और चेहरा सपाट। एकाएक मायसा चौंकी। हस्पताल? लेकिन क्यों? मैं तो आ गई हूँ, फिर अस्पताल क्यों? समझ न सकी। बताया तो था कि नाज़ली की तबीयत ठीक नहीं है। मायसा ने गौर से उसे देखा, हत्ता कि फॉर्मल अंदाज में कह रहा था, लेकिन आपने तो कहा था कि वो सिर्फ बेहोश हुई है। हाँ, बेहोशी हुई थी और अभी तक होश नहीं आई। जैसे ही आएगी वो लोग घर आ जाएंगे। फरियाल बेगम समझ न सकी कि वो क्यों हौजान की कंडीशन उससे छुपा रहा है। आओ, मैं तुम्हें कमरे में ले चलूँ। हरमान ने नरमी से मायसा का हाथ थामा। दफतन मायसा के जिस्म करंट सी लगी। बेइख्तियार ही उसे आज सुबह वाला मंजर याद आया। काया कि उसके चेहरे पर हया के रंग बिखरे। लेकिन मुझे कमरे में नहीं जाना। उसे बेचैनी हो रही थी। जिन चेहरों को देखने की आदत थी आज उसके सामने नहीं थे। शायद इसलिए वो यहाँ वहाँ मंडलाती हुई बोझल सी दिखाई दे रही थी। फिर कहाँ जाना है? मुझे गार्डन में जाना है। ताज़ी हवा लूँगी तो तबीयत में काफ़ी फ़र्क आएगा। वो बुझी सी दिख रही थी। हरमान, मायसा को गार्डन ले जाओ, मैं फ्रेश जूस बनवा कर भेजती हूँ। नहीं आंटी, जूस मैंने पिया है, अब दिल नहीं चाह रहा। उसके मुंह के जावे भी बिगड़ने लगे, पता नहीं क्यों। तो फिर चाय या कॉफ़ी पी लो। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाते मायसा के माथे को छुआ जो हल्का तप रहा था, मतलब बुखार का आगाज़ था। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनवा दें, लेकिन शक्कर कम हो। ऐसा भी क्या हो गया था जो एकदम से सबको उसकी इतनी फिक्र होने लगी? माना कि सबको पता चल गया था कि रागा को मायसा ने किडनैप किया है और वो उनकी दुश्मन नहीं थी, लेकिन ये रवैये की तब्दीली मायसा को ठिठका रही थी। फिर फरियाल बेगम ने किचन का रुख कर लिया और हरमान उसे लिए गार्डन में आ गया। हाँ, तुम क्यों जहमत कर रही हो? मैं मुझे बोलो, मैं कर देता हूँ। वो कुर्सी खींच रही थी जब हरमान ने आगे होते उसे टोकते नरम लहजे में कहा और कुर्सी पीछे करते उसे बैठाया। ये अचानक से आपका रवैया कैसे बदल गया? मायसा टेबल पर कोहनी टिकाया कुन अखियों से उसे तकने लगी, जैसे उसे शुबा सा हो रहा हो। क्या मतलब? अभी कल को आप मुझे काट खाने को दौड़ रहे थे, फिर एकदम से इतने नरम कैसे पड़ गए? वक्त के साथ साथ हालात भी बदलते हैं मायसा खानज़ादा। हरमान ने महसूस किया जैसे उसे थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही थी। फिर वो अपनी जैकेट उतारने लगा जो उसने अस्पताल जाते हुए पहनी थी। वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, लेकिन हरमान खानज़ादा कैसे बदल गया? वो फिर तुम पर उतर आई थी। उसे शक हो रहा था या फिर हरमान खानज़ादा का इतना मीठा रवैया उसे हजम न हुआ? दफतन हरमान कुर्सी छोड़कर उठता उसके करीब आया। करीब, बहुत करीब। फिर हाथ में पकड़ी गरम लेदर की जैकेट उसने एहतियात से मायसा के शानों पर टिका दी। नेक पेन ठीक हुई तुम्हारी? मायसा ने महसूस किया उसने बात को नज़रअंदाज किया। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ओहो, शौहर हूँ मैं तुम्हारा। वो मोहब्बत की सीढ़ी चढ़ रहा था और मायसा उसे शकी नज़रों से घूर रही थी। पहले भी थे, इसमें नया क्या है? क्या पूछना चाह रही हो तुम? बिलाखिर हरमान ने पूछ ही लिया। हालांकि उसकी निगाहें अब मायसा के बजाय आसमान की जानिब थी। हल्के नीले आसमान पर तेज़ हवाएं चल रही थी। आसपास दरख्त थे, पौधे थे, हरी घास थी और ताजगी थी, और उन सब में बैठी वो दुश्मनी जा। तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? वो सीधी मुद्दे की बात पर आई। हरमान की भूरी आंखें अब पत्तों का जायजा ले रही थी। शायद कुछ वक्त पहले बारिश हुई थी, तभी पत्तों से गिरती शबनम घास पर टपकती जज्ब हो गई। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। सादा सा जवाब, उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती थी? फिलहाल तो मायसा का दिल चाहा अपना सर पीट ले या उसका। शायद मैं तभी तुम्हारी ही बीवी थी जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बीवी का हाथ चूम रहा था और तुमने ऐसा फील करवाया था कि मायसा इट्स नॉर्मल। मुतनफ़र से बोली, बाजू सीने पर बांध लिया। ऐन वक्त मुलाजमा चलती हुई उनके करीब आई और ट्रे में मौजूद कॉफ़ी का मग मायसा के सामने टिका गई। फॉरगेट इट मायसा। क्यों? किसी नए जाल में फंसा रहे हो क्या मुझे? मायसा ने कॉफ़ी उठाई, अपने डब्बों से लगा ली। हरमान इस वक्त कॉफ़ी नहीं पीता था, तभी मुलाजमा उसका मग नहीं लाई। हाँ, नए जाल में फंसा रहा हूँ। सुनोगी किस जाल में? वो ठहरा तो मायसा ने एब्रोच का है, मोहब्बत के जाल में। भौचक्का कर मायसा ने हेजल ग्रेनिश निगाहें उठाई। मत कहो कि ये सब मोहब्बत का जाल है, क्योंकि मैं वाकिफ़ हूँ तुम्हारी रग रग से। तुम एक ऐसी लड़की से तो मोहब्बत हरगिज़ नहीं करोगे जिसके बारे में तुम कुछ जानते ना हो। ये तुम्हारी ही कोई चाल है। तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, मैं सब जानती हूँ। तो ये खेल खेलना बंद कर दो। पहले हरमान मुस्कुराया, फिर उसने हाथ आगे बढ़ाए, मायसा का मग थामा और अगले ही लम्हे अपने लबों से लगा लिया, ठीक वहीं से जहाँ उसने अपनी लाइट पिंक लिपस्टिक के निशान छोड़े थे।
الف بیڈ پر موجود تھی، پاس بیٹھی ڈاکٹر اس کی پٹی کر رہی تھی، نشا اور زوہا بھی وہیں تھی اور دیوار گیر کھڑکی کے پاس کھڑا زاران سامت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو ابھی تک بے ہوش تھی۔ دیکھیے، زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں، زیادہ زخم نہیں تھا، میں نے پٹی کر دی ہے، آپ یہ پین کلر انہیں دے دیجیے گا، ان کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ٹیبلٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتی اپنا بیگ بند کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اتنا خون کیسے بہہ گیا؟ ہاتھ پشت پر باندھے، چہرے پر زمانے بھر کی سختی لیے وہ چلتا ہوا الف کے نزدیک جانے لگا۔ بظاہر تو اس کا ارادہ الف کو ہسپتال لے کر جانے کا تھا، لیکن جب نشا نے کہا کہ وہ نہیں جانا چاہتی تھی تو صرف الف کی وجہ سے وہ رک گیا۔ جانتا تھا اس کے خلاف جائے گا تو وہ مزید بدگمان ہو جائے گی، پھر کچھ بھی جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ الف تو ویسے بھی زاران کے حوالے سے موقع ڈھونڈتی تھی۔ کلر تھا جتنا مرضی بہا لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ آواز ذہن میں گھومی۔ نشا اور زوہا نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مسٹر زاران، زخم تھوڑا ہی تھا، جلدی ریکور ہو جائے گا، اگر میری ضرورت محسوس ہوئی تو مجھے بلا جھجک فون کر لیجیے گا، ڈاکٹر تمہید باندھ کر بولی۔ پھر چلی گئی تو ان کے جاتے ہی بیڈ کے پاس کھڑی نشا اور زوہا اس کے قریب بیٹھنے لگی۔ رکو، کہا۔ وہ بیٹھتی بیٹھتی رک گئی۔ یہاں؟ نشا نے بھی اس کے انداز میں بیڈ کی اور اشارہ کیا۔ چلو جاؤ یہاں سے، میں اپنی بیوی کا خیال رکھ لوں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے تم دونوں کی، رات بھی کافی ہو گئی ہے، چلو کمروں میں جا کر سو جاؤ۔ وہ سنجیدہ تھا حد سے زیادہ۔ پھر تم کیوں نہیں جا رہے؟ نشا نے مشکوک نظر سے اسے دیکھا، جس پر زاران نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چبایا۔ ڈیشنگ باڈی گارڈ، یہ صرف تمہاری بیوی نہیں ہے، ہماری دوست بھی ہے۔ یہ زوہا تھی جو ناک چڑھا کر بولی تھی۔ وہ غصے میں تھی، ہونا بھی بنتا تھا۔ کمرے سے نکلو اور دروازہ بند کر کے جانا، چلو شاباش۔ زوہا کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پھر ان دونوں نے ایک برہم نگاہ زاران پر ڈالی اور پلٹ کر کمرے سے جانے لگی، لیکن پھر رک گئی۔ نشا پلٹی اور الف کے قریب آئی، گویا کہ وہ اس کے کان کے قریب جھک گئی۔ الف، گھبرانا مت، ہم باہر ہی ہیں، ہم دھیان رکھیں گے، مجھے لگتا ہے زاران کا ارادہ آج تمہارے ساتھ رہنے کا ہی ہے۔ نشا نے سرگوشی کی تو بے ہوش پڑی الف کا دل دہل گیا۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے سے جانے لگی، حالانکہ ایک بار پھر ان تینوں کے کانوں پر کچھ وقت پہلے والی گفتگو گونجی۔ کیا یہ سب کرنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا؟ ہاں، ایک یہی طریقہ ہے، اور اگر وہ نہ آیا، وہ ضرور آئے گا اور اپنے ساتھ اپنے سینے میں دبائے جذبات بھی لائے گا، پھر تو تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب مل جائے گا نا۔ کیا الف کو اس کے سوالات کے جواب مل گئے؟ وہ دوڑتا ہوا آیا تھا اور سینے میں دبے جذبات بھی ساتھ لایا تھا۔ کیا اتنا کافی نہیں تھا؟ کافی وقت گزر گیا، وہ اس کے پاس ہی بیٹھا رہا، جبکہ ایک ہی پوزیشن میں لیٹ کر۔ اب الف کا برا حال ہو چکا تھا، یہ امتحان بہت بھاری پڑ رہا تھا، اسے اب خود ہی کچھ کرنا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ عنقریب وہ بیڈ سے چپک جاتی۔ زاران نے ہلکا پھلکا ڈنر آرڈر کیا تھا، وہ ساتھ کچھ دوائیاں بھی۔ وہ شاید اسے ہی دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کی تپش بھری نظریں اور سانسیں آسانی سے الف کو محسوس ہو رہی تھی۔ بس بہت ہوا، ختم کرو یہ ڈرامہ الف کو اندر سے آواز آئی۔ ابھی وہ ہلکا سا کسمسانے ہی لگی جب اچانک سے زاران نے اس کے بلونڈ بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی اور دھیرے دھیرے سے چلانے لگا۔ الف چوک کر رہ گئی، اس کی انگلیاں اسے مسرور کرنے لگی، ایک سکون سا پورے جسم میں سرایت ہونے لگا۔ آپ اٹھ کیوں نہیں رہی الف؟ پلیز ہوش کرے نا۔ الف نے محسوس کیا اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ تو کیا وہ رو رہا تھا؟ آپ کو پتہ ہے، جب نشا نے مجھے کال کر کے بتایا تو مجھے لگا کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، ایسا لگا جیسے ایک دم کسی نے برچھی سے میرا دل چیر دیا ہو۔ پھر جب میں یہاں آیا اور آپ کو خون میں لت پت دیکھا تو مجھے لگا میرے جسم میں جو بچی کچی ہمت تھی وہ اب لبریز ہو گئی ہو۔ زاران کہتا گیا۔ الف کا روا روا کانپ اٹھا۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ لیکن ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ آپ پر تو میں ہلکی سی خروش بھی نہ برداشت کروں، یہ تو پھر آپ کا اتنا خون بہہ گیا، دل تو چاہ رہا تھا دہاڑے مار مار کر رو، لیکن ضبط کر لیا۔ آپ کی وہ نکمی دوست کسی کام کی نہیں ہے، کیا وہ آپ کا دھیان نہیں رکھ سکتی تھی؟ کاش اس وقت میں یہاں ہوتا تو آپ آج یہاں بیڈ پر نہ ہوتی۔ میں 7 سالوں سے آپ کی حفاظت کر رہا ہوں، لیکن جب آپ کو کچھ ہوتا تو مجھے خود پر غصہ آتا ہے کہ میں اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتا ہوں۔ میں نے کیوں نہیں آپ پر نظر رکھی، کیوں نہیں آپ کا دھیان رکھا؟ حالانکہ ایسا کوئی وقت نہیں ہوتا جب میں آپ سے لا علم ہوں۔ آپ چاہے کہیں بھی چلی جائے، مجھے آپ کی پل پل کی خبر ہوتی ہے۔ اب الف جہاں تھی وہ وہیں رہ گئی۔ یہ اس نے کیا کہہ دیا؟ 7 سال، مطلب وہ 7 سالوں سے اس کے عشق میں گرفتار تھا اور الف خانزادہ کو پتہ ہی نہ چل سکا۔
उस दिन भी अगर मैं वक्त पर आपकी लोकेशन ना ट्रेस करता तो मैं अपने ही हाथों से आपको गंवा देता, लेकिन अल्लाह ने मुझे आपसे दूर नहीं होने दिया। मैं वक्त पर पहुंच गया और आप मुझे मिल गई। बीवी की सूरत में जिस पल के लिए मैंने बरसों इंतज़ार किया था, वो ख्वाब मेरा एक ही रात में, एक ही पल में पूरा हो गया। आपको पता है, उस रात मैं सजदे से नहीं उठा। पूरी रात मेरी सजदे में शुक्र अदा करते हुए गुजरी कि उस पाक ज़ात ने सिर्फ मेरी इज़्ज़त की ही हिफाजत नहीं की, बल्कि इस इज़्ज़त का शरई तरीके से मुझे साथी भी दिया। मैं खुश हूँ कि मेरी उम्र भर की मेहनत रायगा नहीं गई। मेरा मकसद सिर्फ आपको हासिल करना था, जो मैं कर चुका हूँ। अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे अल्लाह पाक के सिवा कोई भी आपसे जुदा नहीं कर सकता। अब कोई भी आपको मुझसे नहीं छीन सकता, आपकी फैमिली भी नहीं। वो एक के बाद एक बम एल्फ के सर पर फोड़ रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो इतनी बड़ी हकीकत से उसे रोशनास करवाएगा। आप मुझसे पूछती है ना कि मैंने इतने सारे पैसे कहाँ से दिए। वो मेरी ज़िंदगी भर की कमाई थी जो मैंने आप पर लुटाई है। अभी तो आप मुझसे नाराज़ है, लेकिन मैं वादा करता हूँ अनकरीब ही मैं आपकी सारी नाराज़गियाँ दूर कर दूँगा, क्योंकि आप मेरी थी और आपको मुझ तक ही आना था। फिर और किसी चीज़ का जवाज़ ही पैदा नहीं होता। जो 7 साल मैंने आपके साथ बिताए हैं, वो इन 7 सालों में मैंने हर रात इस दिन का इंतज़ार किया जब आप मेरी हो जाएंगी। मैंने बहुत दुआएं की, बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की। आप मेरी 7 सालों की मेहनत है, जिसका सिला इतना खूबसूरत और जल्दी मिलेगा। मैं नहीं जानता था, पता नहीं आप मेरी मोहब्बत है या इश्क, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, आप सिर्फ मेरी है। सब सवालों के जवाब मिल गए, सारे रास्तों के दरवाज़ा खुल गए, हर चीज़ से पर्दा उठ गया। दफतन ज़ारान उस पर झुका और अपनी पेशानी उसकी पेशानी से टिका ली। एल्फ का सांस रुक गया, धड़कन मद्धम पड़ गई, जिसमें से जान निकल गई। 7 साल, वो 7 साल उसके जहन के पर्दों पर किसी फिल्म की तरह गर्दिश करने लगे। उसे हर वो दिन याद आया जब ज़ारान उसके साथ था, उसके डैड और उसके भाइयों के होने के बावजूद भी वो एक वही क्यों उसे मुसीबतों से बचाता था। वो हर बार सोचती थी, अगर वो कहीं फंस भी जाती थी तो हर बार ज़ारान ही क्यों आता था। कभी कॉलेज के वॉशरूम में लॉक होकर, कभी किसी का कुछ बिगाड़ कर, कभी रात के वक्त सुनसान सड़क, कभी क्लब पर और कभी पार्टीज़ में, हर दफ़ा ज़ारान ही क्यों आता था। और आज इतने सारे सवालात थे, एक का एक ही जवाब था कि वो उसकी थी। तभी वो उसके पल पल पर नज़र रखता था, तभी वो उसे बचाने आ जाता था। मैं अपनी खोई हुई चीज़ ढूंढने पहले से आया था, और शुक्र है कि 7 सालों की इन अनथक मेहनत के बाद मुझे अपनी रियाजत मिल हासिल हो गई है। शायद दरवाजे पर दस्तक हुई थी, वो उठा और दरवाज़ा खोलने लगा। फिर वापस आया तो उसके बाद में उसके हाथ में ट्रे थी, खाने से भरी हुई ट्रे। ट्रे को साइड पर रखते हुए दोबारा से एल्फ के करीब बैठा। एकाएक उसके बैठते ही एल्फ की आंखों की पुतलियों में हरकत हुई। मैडम, मैडम, आंखें खोले। चालाक ज़ारान उसके होश में आते ही मैडम मैडम करने लगा। चालाक लो, मुड़ना हो तो। वो फ़कत सोच कर रह गई, फिर अपने हाथ को हरकत देती अपने माथे पर मौजूद पट्टी को छूने लगी। आह, मुझे क्या हुआ? वो धीरे से आंखें खोलती हुई, कराती हुई आंखें आवाज़ में बोली, उफ चालाक एल्फ। मैडम उठे, आपको कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। ज़ारा ने उसे सहारा देते उठाया। फिर अगले पूरे 10 मिनट उनके खामोशी में गुजरे। तबीयत ठीक है आपकी? ज़ारान उसके पास ही बैठा था। एल्फ उसे नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी सोचों का महू तो कहीं और ही था। महज हूँ। दर्द तो नहीं हो रहा अब? नहीं। डिनर कर ले, फिर आपको दवाई भी खानी है। वो खोई खोई सी दिखाई दे रही थी, जैसे बहुत गहरी सोचों में गलता हो। फिर से हूँ। ज़ारा ने ट्रे पकड़ी और उसके सामने रख दी। मुझे खिला दो, अब उसने डरते हुए पूछा था। कहीं वो मना ना मैं खिला दूँ? अब उसने डरते हुए पूछा था, कहीं वो मना ना कर दें। वो होश की दुनिया में नहीं थी, तभी फ़कत हूँ कर रही थी। अलबत्ता ज़ारान ने चम्मच उठाया और सूप से भरकर एल्फ के मुंह के आगे किया, और वो बिना मज़ाहमत किए मुंह खोलती उसके हाथ से सूप पीने लगी। फिर 10 ही मिनट में बेध्यानी में उसने सारा सूप का बाउल ख़त्म कर दिया। अब की बार ज़ारान ने मेडिसिन निकाल कर अपने हाथ पर रखी और पानी का गिलास भरने लगा। मुंह खोले अपना। वो अभी तक अफसोखेज़ी में थी तो धीरे से मुंह खोल गई, ये सोचे बगैर कि पता नहीं कि वो कौन सी मेडिसिन थी जो ज़ारान ने उसे दी थी। फिर ज़ारान ने उसे एहतियात से बेड पर लिटाया तो एल्फ कुछ ही वक्त बाद नींद की आगोश में खो गई। ज़ारान उठा, लैंप चलाया और रूम की लाइट बंद कर दी। फिर चलता हुआ उसके करीब आया और उसके पास जगह बनाता हुआ साइड में लेटने लगा। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। इस नावल की टोटल 8 पीडीएफ है, जिसमें से 4 पूरी हो चुकी है। ये 5वीं पीडीएफ भी मैंने स्टार्ट की, जिसके अभी सिर्फ 21 पेजेस हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 4 पीडीएफ में अब तक हमने 26 एपिसोड 27 एपिसोड कर लिए। तो आगे
4 PDF پوری پڑی ہوئی ہے، تو مجھے نہیں پتا مے بی 50-60 ایپیسوڈ اس ناول کے بنیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ناول کو شیئر کریں اور اپنے کانٹیکٹس میں اسے شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔